हरिओम। जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण सीताराम, जय जिनेन्द्र। बकुलभाई सोनेजीना सारथी ग्रुप द्वारा आज एक આપણે નાનકડા પરિવાર તરીકે બધા સાથે બેસીને આનંદ કરીશું। હાર્મોનિયમ કે તબલા એ તો એક ખાલી સંગત છે સારું લગાડવા માટે, બાકી સંગીત કાંઈ મારો વિષય નથી ગાવાનો। મનગમતા શબ્દો આપ સુધી પહોંચાડવા એ જ એક પ્રયત્ન છે, પ્રયાસ છે। સ્તુતિથી ચાલુ કરીને આપણે આગળ વધીશું। हरि ओम। गुणपति गुण आगे हृदय कर जोड़े दास, सदाय सर्वदा समर्था विघ्न न आवे पास। गुणातीतो अक्षरम ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तमः, जानो जानन्निदं सत्यम मुच्यते भवबन्धनात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां नारायणी नमोस्तुते, मां नारायणी नमोस्तुते। हरि ओम। અત્યારના પેન્ડેમિકના કપરા કાળમાં જગતમાં ઘણા માણસો સફર કરી રહ્યા છે, ઘણા દુનિયા છોડી ગયા છે। એનું વેક્સિન તો શોધાઈ ગયું છે, પણ હજી બધાને નથી મળ્યું। તો જે ધામગમન થયા છે એના આત્માને પરમાત્મા શાંતિ આપે। બીમારીમાં જે સફર કરે છે એ લોકોનું સ્વાસ્થ્ય જલ્દી સારું થઈ જાય, અને દવા જે શોધાણી છે એ વહેલી તકે બધાને મળે
અને અક્ષીર નીવડે. એટલા માટે શનિવાર છે તો હનુમાનજી મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીને એક હનુમાન ચાલીસા કરીશ શરૂઆતમાં. તમે જ્યાં બેઠા હો ત્યાં આવડતો જ હશે તો આપ બી ત્યાં બોલજો. આપણા બધાની પ્રાર્થના ભગવાન સાંભળે અને યથાવત બાજુ આ બધાનો વ્યવહાર પાછો પહેલાં જેવો થઈ જાય. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार सियावर रामचंद्र की जय शरणम. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र की जय शरणम. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर. रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी. कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा. हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे. शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन. विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर. प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया. सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा. भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे. लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए. रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई. सहस्र बदन तुम रो यस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे. सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहस्र अहिंसा. यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को विद कहि सके कहाँ ते. तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना. तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना. युग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु. प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि जल दिलांग गए अचरज नाहि. दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रेते थे. राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे. सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना. अपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे. भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे. नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत वीरा. संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे. सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा. और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे.
चारों युग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम रहो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमंत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरणम, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरदेव सियावर। रामचंद्र की जय शरणम, पवन सुत हनुमान की जय शरणम। उमापति महादेव की जय शरणम। बोलो भाई सब संतन की जय शरणम। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। આઈ હોપ કે થોડું ક્લિયર બધું સંભળાય છે. ઓકે, થેન્ક યુ. ફોન ઉપર ઘણી વખત બકુલભાઈ સાથે વાતચીત થતી હોય છે. વાતચીતમાં વ્યવહાર બહુ ઓછો હોય છે, પણ સત્સંગ વધારે હોય છે, એટલે કાંઈ ને કાંઈ વાતો નીકળે એટલે એમને આનંદ આવે, યાદ રાખે, અને પછી આવું કંઈક આયોજન કરે ત્યારે એમ કહે કે આવી બે ચાર વાતો સંભળાવજો. વિશ્વાસ, આધાર, શરણાગતિ, આ બધા પર્યાય શબ્દો છે એકબીજાના સત્સંગમાં. હમણાં જ એમની સાથે ગયા વીકમાં વાત ચાલતી હતી ત્યારે એમના ક્લાસમાં જનક રાજાનો એમણે દાખલો આપેલો અને એના ઉપરથી આગળ બધી વાતો થઈ. તો જગત મિથ્યા, બ્રહ્મ સત્ય, એવી બધી વાતો ચાલતી હતી. આપણે આપણું ધાયરું થતું નથી જાણીએ છીએ, અને ધાયરું ધણીનું થાય છે એ પણ જાણીએ છીએ. બબે લાઈનના દોહામાં આ બધી વાતો ઘણી વાર આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ. હે આ માનવ જાણે હું કરું ને કરનાર બીજો કોઈ. આ મનુષ્યના આદરેલા અધવચ રહે હોજી, હરી કરે સો. આ તો મનુષ્યના એ જ યાદ રેલા અધવચ રહે હોજી,
હરી કરે સો. ધાયરો ધણીનું થાય છે અને એનો જ આધાર છે આપણને, એનો જ આશરો રાખવો, જે બી આપણા ઈષ્ટદેવ હોય, જે બી આપણા ગુરુ હોય. મુક્તાનંદ સ્વામીએ એક ભજન લખ્યું છે, એમાં આ વાતને ભાર મૂક્યો છે કે તમે જ મારો આધાર છો અને તમારા વગર, તમારી ભક્તિ વગર, તમારામાં મન પરોયવા વગરની, તમારી સાથેની ક્રિયા વગરની બધી વસ્તુ એનો ઓલા અંગારા જેવી છે, દઝાડતી હોય એવી છે આ માયાના આવરણો, આપણા સ્વભાવો. અને તમારું મને શરણું મળ્યું છે, યોગ થયો છે, તો મને બહુ આનંદ 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 રહે છે મનમાં. અને ભક્તિ જ્યારે આપણે ભાવથી, શ્રદ્ધાથી કરીએ ત્યારે આનંદ જ રહીએ. અને અરજી કરીને એમ કહે છે કે તમને આ બધું કહું છું પણ તમને શું સમજાવું, તમે તો જાણો જ છો. તો એક નાનકડી પ્રાર્થના સાંભળીએ. मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा, मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा, नाव के काग की गति भई मेरी, नाव के काग की गति भई मेरी, जहाँ देखूं तहाँ जल निधि खारा, मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा. रसिक शिरोमणि तुम बिन मोहे, रसिक शिरोमणि तुम बिन मोहे, लगत है सब जग जरत अंगारा, लगत है सब जग जरत अंगारा, मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा. तुम मोको मिलियो तो हो जी, तुम मोको मिलियो तो आनंद अतिशय, तुम मोको मिलियो तो अतिशय, बिसरत सब दुख बारंबारा, बिसरत सब दुख बारंबारा, मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा. मुक्तानंद कहे अंतर्यामी, मुक्तानंद कहे अंतर्यामी, मुक्तानंद कहे अंतर्यामी, कहाँ समझाऊं मोरे प्रीतम प्यारा, कहाँ समझाऊं मोरे प्रीतम प्यारा, मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा, मोहे तो तुम प्रभु
एक आधारा नाव के काग की गति भई मेरी, नाव के काग की गति भई मेरी। जहाँ देखूं तहाँ जलनिधि खारा, मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा, एक आधारा, एक आधारा। मोहे तो तुम प्रभु एक आधार है। ભગવાન પાસે આપણે તો હંમેશા કાંઈક ને કાંઈ આપણી અરજી હોય જ છે. મંદિરે જાય કે ઘરમાં કાંઈ આપણા કષ્ટ આવી પડે, ધાર્યું ના થતું હોય તો ભગવાન તો ભક્તવત્સલ છે, દયાળુ છે, કૃપાળુ છે, બધાના કામ કરતા હોય છે. આપણે આધાર હોય ને છતાંય કામ ના થાય તો થોડોક મનમાં રંજરીએ, અને રંજરીએ એટલે આપણેથી કંઈક કહેવાય જાય. કેવું કહે છે ભગવાન? ભક્ત ભગવાન એમ કહે છે કે તમે બધાના કામ કર્યા છે ને એ તો તમારા સ્વાર્થ માટે કર્યા છે, એમને એમ નથી કર્યા. એટલે બંસીવાલાએ પોતાનું જે સ્મિત હોય છે એ જરા મોટું કર્યું અને હસવા માંડ્યા. અને મનનો ઉભરો ઠાયલો કેવો કે ગજ કો તાયરો હે ચડી આવને કો જાવને કો गावने रिझावने को गुण का तराई है. अतायरो रोईदास तो बड़ा बनावने को चाकरी करावने को तायरो सेन नाई है. तायरो जय देव ऋषि वेद ही सुनावने को खावने पकावने को तारी मीराबाई है. कहत मुराद मोह से लालच न कीजे नाथ, मोहे जो तारो तो तामे आपकी बड़ाई है. मोहे जो तारो तो तामे आपकी बड़ाई है. मोहे जो तारो तो तामे आपकी बड़ाई है. आ बधाने तो ते तायरा तारा काम माटे. गज ने ग्राहनी लड़ाईमां ज्यारे हाथी डूबतो तो हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे. આપણે કીર્તન સાંભળીએ છીએ કાયમ. એમાં મગરમચ્છના સકંજામાં હાથીનો પગ આવી જાય છે અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે અને ભગવાન એની સહાય કરે છે. એ કે તે તો તારા ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે હાથીને બચાવ્યો છે. ગુણિકા નાચનારી હતી, ઘરમાં પોપટ રામ રામ બોલતો તો સાંભળીને તરી ગઈ, તો કે તો તે એના એન્ટરટેનમેન્ટ માટે તે એને તારી છે. રોહિદાસને તારા પગરખા ને તારું ચમાર ને બધું બનાવવા માટે કર્યું છે. આ બધી વસ્તુઓ ભગવાનને સંભળાવે છે અને તોય ભગવાન હસતા મુખે સાંભળતા હોય છે કે મોહે જો તારો તો તામે આપકી બડાઈ બિના દિએ. તો બીજી એક વાતમાં કહે છે, આપણે બધા જાણીએ છીએ સુદામાનો પ્રસંગ બહુ પ્રસિદ્ધ છે કે એક તાંદુળ મુઠ્ઠી લઈને ગયેલો દ્વારકાધીશને મળવા. શબરી કોઈ ગ્રેજ્યુએટ નહોતી, ભણેલી નહોતી, મોટા બંગલા નહોતા, પૈસા નહોતા, પ્રતિષ્ઠા નહોતી, કાંઈ નહોતું. એક રામ નામની મૂડી હતી, મેરે તો ગિરધર ગોપાલ જેવી. દુર્યોધન એક ક્ષણમાં ભગવાને એનું નિકંદન કરી દે. આવી વાત ભક્ત ભગવાનને સંભળાવે છે પોતાના લાભ માટે કે મારી કંઈક મદદ કરો, પણ એ બિના શરત. આ લોકો સાથે તો એ લોકોએ કામ કર્યું હતું ને તમે કર્યું એવું થયું, પણ મારું તો એમને એમ કરો. કે તાંદુલ જો દીને તાકે કંચન કે મહેલ કીને હે તાંદુલ જો દીને તાકે કંચન કે મહેલ કીને
बेरकाज भिलनी विमान में चढ़ाई है, विदुर की भाजिता में आप हो भयो ही राजी, सेना दुर्योधन की क्षण में मिटाई है। अंगुली पे लगी धार, चुनरी उतार दीनी, द्रौपदी नो प्रसंग। भगवान ने आंगળી कपाई गई ने पोताना मूंघा वस्त्रमांथी चीर फाड़ीने पट्टी बांधी दीधी। भगवाने याद राख्યું હતું ने भरी सभामां लाज राखी थी। अंगुली पे लगी धार, चुनरी उतार दीनी, पूरे चीर उन्हीं के, इज्जत बढ़ाई है। कहत मुराद मोह से लालच न कीजे नाथ, बिना दिए दीजे तामे आपकी बड़ाई है। आ तो बिना दिए कीजे नाथ, तो आपकी बड़ाई है। कारण के हूं तो दीन अने तमे दीनानाथ। तो आवो भक्तनो जो भाव जोई अने पछी भगवान ने प्रार्थना करे छे कि हूँ केवो छूं। कि मैं चाकर तेरे चरणों का, मैं चाकर तेरे चरणों का काहे कारण नाथ भुलाई दियो। मैं चाकर तेरे चरणों का, मैं चाकर तेरे चरणों का काहे कारण नाथ भुलाई दियो। काहे कारण नाथ भुलाई दियो। मैं चाकर तेरे चरणों का। गुणिका कहाँ वेद पुराण पढ़ी, सबरी ने कहाँ जाके समाधि धरी। कुब्जा ने कहाँ जाके योग किया। कुब्जा ने कहाँ जाके योग किया। तूने जाई के काम बनाई दियो। मैं चाकर तेरे चरणों का। गजराज कहाँ ब्रह्म ज्ञानी थे। आम सूंड सुधी मगरमच्छ खेची गयो तो दरिया में। सूंड बारे रही गई थी ने हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। जगजीत जी आ बहु सरस गायु छे भजन। संगीत में सांभळवुं होय तो एमनी पासे सांभळजो, बहु मजा आवशे। गजराज कहाँ ब्रह्म ज्ञानी थे। हाथी ध्रुव बालक थे, अज्ञानी थे। અને અજામિલ શું કહે છે? गजराज कहाँ ब्रह्म ज्ञानी थे। ध्रुव बालक थे अज्ञानी थे। अजामिल बड़ा अभिमानी थे।
अजमील बड़ा अभिमानी थे तूने जाई के दर्श दिखाई दियो मैं चाकर तेरे चरणों का। विभीषण तो दिन दुखियारे थे, रोहिदास कहाँ आचारी थे। चमार जाति नो रोहिदास विभीषणी तो दिन दुखियारे थे, रोहिदास कहाँ आचारी थे। नरसिंह तो सदा घर बारी थे, नरसिंह तो सदा घर बारी थे। तूने जाई के काम बनाई दियो मैं चाकर तेरे चरणों का। पण शरणागति शरणागति छेल्ले हाथ जोड़ीने एम कहे छे, प्रभु की लीला भारी है, कलिकाल में सबसे न्यारी है। बलराम गुरु का ध्यान धरो, बलराम गुरु का ध्यान धरो। मैंने चरणों में शीश झुकाई दियो मैं चाकर तेरे चरणों का। काहे कारण नाथ भुलाई दियो मैं चाकर तेरे चरणों का। मैं चाकर तेरे चरणों का, मैं चाकर तेरे चरणों का। मैं चाकर तेरे चरणों का, काहे कारण नाथ भुलाई दियो। બકુલભાઈ સાથે જે વાત ચાલતી હતી જનક રાજાના પ્રસંગની, કે સપનામાં જનક રાજાએ જે સપનું જોયું, બધા એના સાથીઓ એટલે ઘણો છું અને બહુ જાહેર છે વાત, કે સપનામાં એનું રાજપાટ લૂંટાઈ ગયું ને પોતે રસ્તા પર આવી ગયા, ખાવાના પણ સાંધા થઈ ગયા, ભીખ માગવાનો વારો આવી ગયો અને ક્યાંક સદાવત ચાલતું હશે ત્યાં ભીખ પણ દેવાતી હતી, પણ પહોંચ્યા ત્યારે લગભગ ખાવાનું બધું પતી ગયું હતું. પણ પીરસનારાના મનમાં કંઈક દયા હશે જ, કારણ કે તો જ પીરસે ને, દયાળુઓ એ જ પીરસી શકે, લોભિયા પીરસે નહીં. એણે ઓલાને કીધું કે ભાઈ હવે તો કાંઈ આમાં રહ્યું નથી, પણ આમાં ચોઈટું છે, એ કાઢીને ખાઈ લે. ત્યારે એ પોતા પાસે તો શું પાત્ર હતું, પણ એક ઠીકરામાં પોતે લીધું ને ખાવા ગયા. સપનું ઉડી ગયું, યથાવત આવી ગયા, પણ વિચારમાં પડી ગયા કે હું જોતો તો એ
હમણાં કરતો તો એ સાચું છે કે અત્યારે છે એ સાચું છે, અને આપણે બધાએ વિચારવા જેવું છે. અને આપણે ત્યાં સુધી વિચારી શકીએ જ્યાં સુધી અંદર ચૈતન્ય છે, આત્મા છે. પણ આ વાતો બધી 3 ગુણથી પર છે: રજોગુણ, તમોગુણ, સત્વગુણ. જાગૃતિ, સુસુપ્તિ અને સ્વપ્ન અવસ્થાની બહારની વાત છે. ગંગા સતીએ એના પદમાંય ગાયું છે કે જેને તુરિયા જેવો તાર લાગી જાય, તુરિયા કહેતા ને, ચોથી અવસ્થા છે. આ 3 અવસ્થાથી, જાગ્રત, સુસુપ્તિ, સ્વપ્નથી આગળ એક ચોથી અવસ્થા છે જેમાં તાર લાગી જાય છે, એકાકાર થઈ જાય છે. ક્રિયા કરતો હોય પણ એનામાં બંધાય ના જાય, બંધાય ખાલી ભગવાનમાં જાય, ભગવાનના નામમાં. તમે કદાચ નહીં સાંભળ્યું હોય, અને મારો પ્રયાસ બી એવો છે કે કંઈક તમે નવું જ સાંભળો. જે ચવાયેલું છે એ ચાવીને તો આપણને કોઈ આપે તો આપણે ચાવીએ નહીં. એટલે આજે એવું રાખો કે થોડુંક આપણે નવું સાંભળીએ, જરા નવો આઈડિયા સાંભળીએ, નવો દૃષ્ટિકોણ જોઈએ. એક કૃતિ છે, મારા મિત્ર છે અહીંયા ડાયમંડ બારમાં, આનંદરાવ લિંગાયત. પોતે તો બહુ સારા રાઇટર છે, ઘણું લખ્યું છે એમણે. પણ એમના પિતાશ્રીએ ઘણી સારી સારી કૃતિઓ લખી છે. એમ આખા જે જનક રાજાનું સપનું હતું એવી આ સપના જેવી દુનિયા, અને એમાં અટવાયેલો માણસ, મૃગજળની પાછળ દોડતો માણસ, એવા બધા ભાવ સાથેનું એક ગીત છે, આપણે સાંભળીશું. હમણાં આ કોવિડમાં કોઈને આવવા નથી દેતા, એટલે તબલાની બહુ વેરાયટી આપણી પાસે છે નહીં, અને જે દોરથી ચાલીએ છીએ એમાં જે છે એમાં ચલાવી લઉં છું, ને તમે ચલાવી લેજો. અરજકણ તારા રઝળશે, અરજકણ તારા રઝળશે, જેમ રણમાં ઉડે રેત. આ હજી બાજી છે તારા હાથમાં હોજી, અરે રે ચેત ચેત નર ચેત. આ તારા કાળા હતા માથે વાળ, હવે બધા થયા છે શ્વેત. શ્વેત કે ના સફેદ. આ તારા માથે કાળા જે વાળ હતા તે હવે થયા છે સફેદ. આ હજી બાજી છે તારા હાથમાં હોજી, અરે ચેત ચેત નર ચેત. આ તો હજી બાજી છે તારા હાથમાં હોજી, હો ચેત ચેત નર ચેત. સપનામાં ખોવાણો, સપનામાં ખોવાણો, હે મનવા સપનામાં ખોવાણો. ડૂબકી મારી મોતી લેવા, હાથમાં આવ્યો પાણો મનવા, સપનામાં ખોવાણો. હે તું તો સપનામાં ખોવાણો.
હાઈકું છે એમાં પથ્થરમાં, ઢૂસામાં. ડોહરામાં તે પગર ચલાવ્યો, દાણાના ગાડા ભરવા. કાગળ કેરી નાવમાં બેઠો, અનહદ સાગર તરવા. કરોડિયાની લાડને સૂતર જાણી, લાગ્યો ભેગી કરવા. મલમલ કેરી આશ ધરી, પણ થયો ન તાણાવાણો. મનવા સપનામાં ખોવાણો, હે તું સપનામાં ખોવાણો. ઉનાળામાં આપણે રસ્તા પર જોતા હોઈએ છીએ કે આપણને દૂર પાણી જેવું લાગે છે. આ મૃગજળ જેવી માયા જાળમાં ફસાયેલા આપણે ઉનાળાની જાય મહીતે વયતી સરિતા ભાડી. મૃગજળ ને નદી સમજીને તું ભાગ્યો. ઉનાળાની જાય મહીતે વહતી સરિતા ભાડી. છાયા વિનાના રણની રેતી, પાયને દેતી બાળી. તારા પગને દેતી બાળી. ગાવના ગાવ તું દોડ્યો, પણ તે નદીને ક્યાંય ભાડી. દેખા દે છે પણ હાથ આવે નહીં. હે દેખા દે છે પણ હાથ ન આવે, એમાં તું સલવાણો. મનવા સપનામાં ખોવાણો. બેઠો ધોવા કોલસાને, હાથ થયા તારા કાળા. મૂરખ કાળું ઉજળું કરવા, કંઈક કર્યા તે ચાળા. જૂઠાને તે સાચું દેખ્યું, મોટા કરીને ડોળા. હમણાં મારું ધાર્યું થાશે, એમાં તું ફૂલાણો. મનવા સપનામાં ખોવાણો. અને છેલ્લે સત્ય, સનાતન સત્ય. ધાર્યું ધણીનું થાશે ભાઈ, ધાર્યું ધરણી ધરનું થાશે. તારું કઈ નવ થાશે.
भटकी भटकी एक दिन तारी काया दुबड़ी थाशे। जमनो फांसो पड़े अटक से तू मन मा पछताशे। नहीं भजे गोविंद तू मनवा तो अफेरो फोगट थाशे। तने जमड़ा आवी लई जाशे मनवा सपना मां खोवाणो। सपना मां खोवाणो। डुबकी मारी मोती लेवा हाथ में आव्यो पाणो मनवा सपना मां खोवाणो। मनवा सपना मां खोवाणो। मनवा सपना मां કૃષ્ણ લીલાના તો આપણે ઘણા ભજનો સાંભળ્યા છે, સાંભળીએ છીએ ને સાંભળતા રહેશું. પણ જેમ અગાઉ મુરાદમાં આપણે સાંભળ્યું કે કહેત મુરાદ મોસે લાલચ ન કીજે નાથ, બિના દિયે દીજે તામે આપકી ભલાઈ હૈ. એવો ભગવાનના સમક્ષ બેસીને ભક્તને એક વિચાર આવ્યો. આપણે જાણીએ છીએ કે રાધા કૃષ્ણનો પ્રેમ એ પ્રેમનું પ્રતીક છે. રાધા કૃષ્ણ સિરિયલ અવારનવાર તમે જોતા જ હો છો. ટીવી પર રાધા કૃષ્ણ મહાભારત જુઓ કે બીજી ઘણી આવતી હોય છે, એમાં આ પાત્રો બધા તમે જાણો છો. કવિને વિચાર આવ્યો અને વિચાર આપણે દ્વારિકામાં કોઈ તને પૂછશે કે કાન, દ્વારિકામાં કોઈ તને પૂછશે કે કાન, ઓલી ગોકુળમાં કોણ હતી રાધા, તો શું જવાબ આપીશ માધા. દ્વારિકામાં કોઈ તને પૂછશે કે કાન, દ્વારિકામાં કોઈ તને પૂછશે કે કાન, ઓલી ગોકુળમાં કોણ હતી રાધા, તો શું જવાબ આપીશ માધા. તું શું જવાબ આપીશ માધા. તારું તે નામ તને
યાદ નહોતું તે દી રાધાનું નામ હતું હોઠે, તારું તે નામ તને નહોતું યાદ તે દી રાધાનું નામ હતું હોઠે. ઠકરાણા પટરાણા કેટલા હતા તો એક રાધા રમતી તી સાત કોઠે. રાધા વીણ વાંસળી ના વેણ નહીં વાગે, રાધા વીણ વાંસળી ના વેણ નહીં વાગે, વા સિદ્ધને સોગંધ ખાધા. ગોકુળમાં કોણ હતી, ગોકુળમાં કોણ હતી રાધા, તો શું જવાબ આપીશ માધા. રાધાના પગલામાં વાવ્યું વન રાવણ, ફાગણ બનીને એમાં મહેક્યો. રાધાના પગલામાં, હો રાધાના પગલામાં, રાધાના પગલામાં વાવ્યું વન રાવણ, ફાગણ બનીને એમાં મહેક્યો. રાધાના એક એક શ્વાસ તણે ટોડલે, અષાઢી મોર બની મહેક્યો. રાધાને વાંસળી આઘેરા થઈ ગયા, ક્યાં શું પડ્યા તા એવા વાંધા. ગોકુળમાં કોણ હતી રાધા, તો પછી શું જવાબ આપીશ માધા. ઘડીકમાં ગોકુળ ને ઘડીમાં વન રાવણ, ઘડીમાં મથુરાના મહેલ. ઘડીમાં ગોકુળ ને ઘડીમાં વન રાવણ, ઘડીમાં મથુરાના મહેલ. ઘડીમાં રાધાને ઘડીમાં ગોપીઓ, ઘડીમાં કુબજા સંગ ગે. હેત પ્રીત નો રાજ ખટપટ ના ખેલ ભાઈ, હેત પ્રીત નો રાજ ખટપટ ના ખેલ કાન. સ્નેહ મતે હોય આવા સાંધા, હો શું જવાબ આપીશ માધા. નટખટ નકરાળો ચિત્ચોર બાજીગર શું કહે છે? ગોકુળ વન રાવણ, મથુરા ને દ્વારકા, એ તો પંડે છે પહેરવાના વાઘા. ગોકુળ વન રાવણ, મથુરા ને દ્વારકા, એ પંડે છે પહેરવાના વાઘા. રાજીપો હોય તો અંગ પર ઓઢીએ ને, નહીં તો રાખીએ આઘા.
સઘળો સંસાર મારા સોળે શણગાર પણ, સઘળો સંસાર મારા સોળે શણગાર પણ, અંતરનો આત્મ એક રાધા. હવે પૂછશો માં કોણ હતી રાધા? ઓ મને પૂછશો માં કોણ હતી રાધા? ઓ મને પૂછશો માં કોણ હતી રાધા? તો શું જવાબ આપીશ માધા? હે મને પૂછશો માં કોણ હતી? પૂછશો માં કોણ હતી? પૂછશો માં કોણ હતી રાધા? આઈ હોપ કે બધું રાબેતા મુજબ ચાલે છે બકુલભાઈ. કારણ કે આમાં તો ભીતું હારે વાત કરવાની વાત છે. થોડી ગેલેરી ખુલ્લી હોય તો મને ખબર પડે કે બધા જાગે છે, સૂતા છે, ક્યાં છે, કોણ છે. હરિબોલ કહું તો બધા હાથ ઊંચો કરે, હરિબોલ કહેતા તો ખબર પડે કે બધા છે ત્યાં. આપણે હર્ષ દ્વારિકામાં કોક તને પૂછશે કે કાન ગોકુળમાં કોણ હતી રાધા? તો શું જવાબ આપીશ માધા? સારી રીતે ઉઠલાવી પધલાવીને ઘણું પૂછ્યું, પણ બા કે બિહારી ગિરધારી કે તારી નયન કટારી બાકી, અણમોલ પીંછ મોકર પડ બાકી, અને મુરલિયા ધર પર બાકી. તારી રીત બાકી, તારી પ્રીત બાકી, તને ભાલે ટીલડી બાકી, ગોરસની મટકીમાં લઈને તારી લગેરે કાંકરી બાકી. એવા બાંકે બિહારી લાલ મથુરાની જેલમાં જન્મ્યા અને જન્મતાની સાથે જ લીલા બધી શરૂ થઈ ગઈ. ઘણીવાર કોઈ કહે ને કે આ સારો પ્રશ્ન છે, તો સંતો કથામાં એવું કહેતા હોય છે કે આપણને તો કાંઈ પ્રશ્ન નથી, પ્રશ્ન તો કૃષ્ણને હતા કે જેલમાં જન્મો અને તરત જ ભાગવું પડ્યું. મા બાપને મૂકીને બીજા ઘરે ઝૂલવા ગયા. આમ નસીબદાર હતો પાછો, બે મા બાપનો પ્રેમ મળ્યો એક સાથે. પણ પ્રભુની લીલા ભારી, કડીકાળમાં સૌથી ન્યારી. बलराम गुरु का ध्यान धरो, मैंने चरणों में शीश झुकाई दिया. કાગ પોતાની એક રચનામાં એક પ્રસંગને, આ પ્રસંગને બહુ સારી રીતે વણે છે અને માં જશોદાને પૂછે છે, આ તારી કેટલા જન્મની કમાણી છે કે આજે ત્રણેય ભુવનનો નાથ તારા આંગણામાં અડવાણે પગે રમે છે, તારો હુકમ માને છે, તારી દોરીએ બંધાય છે અને એનું મુખ જોવા બ્રહ્માણી ને ઇન્દ્રાણી આવે છે, બ્રહ્મા આવે છે. કાગ કહે છે, આ બધું જોઉં છું, આ તારા લાલને ઉઘાડા પગે તારા ફળિયામાં રમતો જોઉં છું તો મને એમ થાય છે કે તારા ફળિયામાં
એકાદ નાનો પથરો પણ જો હું સર્જાણો હોત તો મારું કામ થઈ જાત, ભગવાનના ચરણની રજ મળી જાત. કાગની આ કલ્પનાને આપણે સાંભળીએ. મારી તારી કેટલા જન્મની કમાણી રે, નંદરાણી તારા આંગણા હો. મારી તારી કેટલા જન્મની કમાણી રે, નંદરાણી તારા આંગણા હોજી. હેજી મુરારી કહે છે મુખથી માજી રે, તારા હુકમે ભણે છે હાજી હાજી. મારી તારી કેટલા જન્મની કમાણી રે, નંદરાણી તારા આંગણા હોજી. મુરારી કહે છે મુખથી માજી, બાપુ બધાનો તારો બેટો ભણે હાજી હાજી રે, નંદરાણી તારા આંગણા હોજી. એવા તારા માડી માંગણા હોજી. ઉભેલી અજાણી નારી લક્ષ્મી લોભાણી રે, એને પ્રીતેથી ભરવા છે તારા પાણી રે, નંદરાણી તારા આંગણા હોજી. દર્શનના બાને સેવિકા બનીને લક્ષ્મી તારા આંગણામાં પાણી ભરવા આવી અને બ્રહ્માણી કરમાલઈ કુલડી ઉભીન્દ્રાણી રે, કરમાલઈ કુલડી ઉભીન્દ્રાણી રે, ભીખ છાસુની માંગે છે બ્રહ્માણી રે, નંદરાણી તારા આંગણા હોજી. મારી તારી કેટલા જન્મની કહાણી આંગણા હોજી. જેના મોહ બંધનમાં દુનિયા વિટાણી રે, જેના મોહ બંધનમાં દુનિયા વિટાણી રે, હેજી એની દેહું તારિયા દોરીએ બંધાણી રે, નંદરાણી તારા આંગણા હોજી.
કાગની અંતરની ઈચ્છા. કાગ કે ફળિયામાં તારા રમે અડવાણો. કાગ કે ફળિયામાં તારા રમે અડવાણો જી. હરે પડ્યો એ ભરો નહીં હું પાણો રે. નંદરાણી તારા આંગણા હોજી. હેજી તારા પગથી ના સરજો હું તો પાણો રે. નંદરાણી તારા આંગણા હોજી. માળી તારી કેટલા જન્મની કમાણી રે. નંદરાણી તારા આંગણા હોજી. નંદરાણી તારા આંગણા હોજી. નંદરાણી તારા આંગણા હોજી. ધાયરું ધણીનું થાય છે. ભગવાનની અજબ રચના. પૃથ્વી, પાણી, પર્વત, સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, પણ એનો આપણે પાર પામી ના શકીએ. કાગે પોતાના એક વિચારમાં ભગવાનની આ સામર્થ્યનો આપણને એવો એક દાખલો આપીને સમજાવ્યું છે કે સાયન્સ આગળ ઘણું વયું ગયું, પણ છતાંય અમુક વાત તો ભગવાનના કંટ્રોલમાં છે જ. અને છેલ્લા 1 વર્ષમાં આપણે બધાએ અનુભવ કરી લીધો. ચાઇનાથી આવ્યું કે ગમે અહીંયાથી આવ્યું, પણ આખા જગતને ઘેરી લીધું. અને કોઈ કરી ના શક્યું કાંઈ, ખાલી દોડાદોડી કરી બધાએ કે હવે દવા ગોતો. અને ભગવાનની દયાથી જ દવા ગોતાઈ બી ગઈ છે. એ વેક્સિનથી આપણું શરીર સારું થઈ જશે, પણ એ વેક્સિન આપણા શરીર પૂરતું છે, આત્મા પૂરતું નથી. જેના થકી આ શરીર હાલે છે, ચાલે છે, બોલે છે, સાંભળે છે, જુએ છે, અન્ન પચાવે છે, સૂઈ જાય છે, જાગે છે, અને સુસુપ્તિમાં આપણી જે રક્ષા કરે છે એ ચૈતન્ય, એ આત્મા. તો એ આત્માનું વેક્સિન છે એ આ ભજન ને સત્સંગ છે, કીર્તન, ભક્તિ, સત્સંગ. નહીં કલી મંત્ર ન ભક્તિ વિવેકો, હરિનામ અવલંબન એકો. આ કળિયુગમાં એક જ ભગવાનનું નામ. રામ નામથી પથરા તરી ગયા. આપણે બધા એમાં વિશ્વાસ મૂકવો જ પડે. એ વિશ્વાસની વાત હું આગળ કરીશ. પણ અત્યારે કાગ ભગવાનના આ રચનાત્મક બ્રહ્માંડની વાત કરે છે ને આપણી વાત કરે છે કે આપણે કેવા માયામાં હલવાણા છે, ખોટી અંધશ્રદ્ધામાં હલવાણા છે.
એક વાત અમે નાના હતા ત્યારે મારા નાના કહેતા કે માણસ કમાવા માટે જાત ઘસી નાખે છે અને પછી જાતને રિપેર કરવા કમાણો હોય એ બધું ઘસી નાખે. સરવાળે હતા ત્યાં ને ત્યાં. હવે તો આ ઇન્સ્યોરન્સ ને બધું આવી ગયું છે ને આપણે તો સારા દેશમાં રહી છીએ એટલે ભગવાનની દયા સમજવાની. પણ એ એના ભજનનો પ્રતાપ છે, એના નામનો પ્રતાપ છે, એની કૃપા છે. નાઝીરે એવું કીધું છે કે તરણાઓ થકી તરનાર કદી, તરણાઓ થકી તરનાર કદી, તરણાઓ સહારા હોય નહીં. અરે આ તો એની કૃપા છે, નહીં તો મજદારે કિનારા હોય નહીં. આ તો એની કૃપા છે, નહીં તો મજદારે કિનારા હોય નહીં. નાઝીર દેખૈયા ભાવનગરનો એક દેના બેંકનો પ્યુન, જેણે બુક લખી છે ગઝલની, એમાંની 2-5-10 વસ્તુ મને બહુ ગમે છે કાયમ. આધ્યાત્મિક રીતે જેણે તો બધું લખ્યું છે અને મને સમજાય એવું મને મજા આવે છે. તરણાઓ થકી તરનાર કદી, તરણાઓ સહારા હોય નહીં. આ તો એની કૃપા છે, નહીં તો મજધારે કિનારા હોય નહીં. ભગવાનની કૃપા છે, નહીં તો આપણા જેવાને આ માયાવી દુનિયામાં અને આ અમેરિકા જેવા દેશમાં, રંગરાગના દેશમાં ક્યાં ભજન સાંભળવાનું કરવાનું મન થાય. પણ આ તો એની કૃપા છે કે ભવસાગરમાં આપણો હાથ પકડી લીધો છે. બાકી તણખલાથી કે ઓલાથી તરી ના શકીએ, પણ આ ગુરુરૂપી નાવ મળી ગયું ને આપણે બધા એમાં બેસી ગયા છે તો આપણો બેડો પાર છે. પણ એ વાત હું આગળ કરીશ. પણ કવિ લખે છે પાર મનુષ્ય નહીં પાવે ભલે ને, ઊંચા વિમાન ઉડાવે રામની. અજબ રચના રે જેનો પાર મનુષ્ય નહીં પાવે, જેનો પાર મનુષ્ય નહીં પાવે. પાર મનુષ્ય નહીં પાવે ભલે ને, ઊંચા વિમાન ઉડાવે રામની. અજબ રચના રે જેનો પાર મનુષ્ય નહીં પાવે. સુખ ભોગવવા કરે કમાણી, લક્ષ્મી ઢસડીને લાવે. સુખ ભોગવવા કરે કમાણી, લક્ષ્મી ઢસડીને લાવે. મૂર્ખો લક્ષ્મી ઢસડીને લાવે. આ ઢસડીને લાવે એ શબ્દ એટલા માટે વાપરો છે કે માણસ પાસે ઘણું હોવા છતાં એને સંતોષ નથી થતો, પલાઠી વાળીને બેસતો નથી, એટલા માટે. બાકી પૈસા વગર જગત ચાલતું નથી, આપણે જાણીએ છીએ. જરૂરી છે એ નક્કી વાત છે, પણ સંતોષની લાઈન હોવી જોઈએ. દાસ સતારે લખ્યું છે
કે સંતોષી નર સુખી છે, તૃષ્ણાએ શું વળે છે, જોતા જણાયું શાંતિ સંતોષમાં મળે છે. ઈચ્છાઓનું તો કોઈ દી પૂરું થવાનું જ નથી, છેલ્લા શ્વાસ સુધી પૂરું નહીં થાય. પણ ક્યાંક લાઈન દોરી દેવી તો આજે મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે એ ભગવાનના માર્ગે ચાલીને, ભજન કરીને, સ્મરણ કરીને, સેવા કરીને, સત્કર્મ કરીને લક્ષ્ય સાધી લઈએ. સુખ ભોગવવા કરે કમાણી, લક્ષ્મી ઢસીડીને લાવે. હોજી જાત ઘસીને લક્ષ્મી ઢસડી લાવે. ભોગવવાનું એનું ટાણું આવે ત્યાં તો જમના તેડા આવે. રામની અજબ રચના રે, જેનો પાર મનુષ્ય નહીં પાવે. હમણાં આપણે ઓલો સિરિયલ જોતા હું ઘણી વાર ટીવી, ત્યારે એડવર્ટાઇઝ આવે છે પ્રેમ જ્યોતિષ. કાગને ખબર નહીં, પહેલેથી ઓળખતો હશે કે કાગ એને ઓળખતા હશે એટલે લખ્યું છે, જોશીડો સૌના જોશ જુએ ને ધનના યોગ બતાવે. હોજી ધનના યોગ બતાવે. બીજાને લખપતિ બનાવે, હાથમાં દોકડો ન આવે. રામની અજબ રચના રે, જેનો પાર મનુષ્ય નહીં પાવે. ભૂવો ધૂણી ધૂણીને માંદો પડે ત્યારે બીજા ભુવાને બોલાવે. હોજી બીજા ભુવાને બોલાવે. મંગળ નડે છે, ગુરુ નડે છે, એવું બધું કહેતા હોય બધા. ગુરુ પહેરો એટલે ગુરુ કોઈ દી નડે કોઈને? ગુરુ તો આપણું કલ્યાણ કરે. ગુરુ ઘંટાલ હોય એ નડે આપણને. પણ આ જગત એવું જ છે, ક્યાંક ને ક્યાંક તરણું ગોતતા હોય છે. મેં જેમ હમણાં કીધું તમને નાઝીરનું, કે તરણાઓ થકી તરનાર કદી તરણાઓ સહારા હોય નહીં. આવા જ્યોતિષને ભુવા એ કાંઈ થોડી કરે. હોની કમાઈ જાય તમારી પાસે, અને એની યારે જ્યોતિષનો કોન્ટ્રાક્ટ હોય એટલે એ થોડું કમાઈ જાય. બાકી આપણને તો નડે નડે ને નડે જ. ખાલી બેંક નડે આપણને, કારણ કે પછી આપણે તો સમજી ગયા તમે જે હું કહું છું. ભૂવો ધૂણીને માંદો પડે ત્યારે બીજા ભુવાને બોલાવે. ભાઈ બીજા ભુવાને બોલાવે. પણ તાપ તપે જ્યારે વૈદના તનમાં એને ઓષળ યાદ ન આવે. રામની અજબ રચના રે, જેનો પાર મનુષ્ય નહીં પાવે. વૈદ આખા ગામને દવા આપે, પણ
પણ એને જ્યારે માથામાં કે આ શરીરમાં કસર થાય કાંઈ, પોતાની દવા યાદ ના આવે, ડાક્ટરે બીજા પાસે જવું પડે. કાગે બી ખૂબ વિચાર્યું છે આ હ્યુમન સાયકોલોજી ઉપર. ઘેલી લાલચમાં ઘેલો બનીને હોજી ગાંઠનું ગરથ ગુમાવે. દેવી દેવતા પીર પેગંબર આવરદાના અપાવે. રામની અજબ રચના રે જેનો પાર મનુષ્ય નહીં પાવે. અને કાગ હાથ જોડીને વિનંતી કરે છે. રામ કહે તે કામ કરી લે એવો હુકમ હૃદયે આવે. અંદરથી એક એવો પુકાર આવે છે કે ભગવાન ભજી લે શ્રદ્ધાથી. મોહે તો તુમ પ્રભુ એક આધારા, मैं चाकर तेरे चरणों का. તરણાઓ થકી તરનાર કદી તરણાઓ સહારા હોય નહીં. કેવળ ઈશ્વરની કૃપા નહીંતર મજધારે કિનારા હોય નહીં. નાઝીર તો જઈને લેશે મંદિર ઉપર વિસામો. નાઝીર તો જઈને લેશે મંજિલ ઉપર વિસામો. મંજિલના પાનારા જાનારા રસ્તામાં ઉતારા હોય નહીં. આવા જોશીન ભુવાન ડાકલાન બીજાન ત્રીજાન બધા કોઈ કાંઈ નહીં કરે. સાચી પ્રાર્થના કામ આવે. રામ કહે તે કામ કરી લે એવો હુકમ હૃદયે આવે. કાગ કે જીવડો વમળે ચડ્યો તો 184 મજાવે. રામની અજબ રચના રે જેનો પાર મનુષ્ય નહીં પાવે. જેનો પાર મનુષ્ય નહીં પાવે. જેનો પાર મનુષ્ય નહીં પાવે. અને છેલ્લે મેં જે તમને હમણાં આગલા ભજન વખતે કીધું કે આ બધા ખોટી વસ્તુના ભરોસે ના રહેવાય. એનાથી કામ થાય નહીં. તમે બધાએ 1000 વાર સાંભળ્યું છે કે ઓલો ઇન્ડિયામાં ફૂટપાથ ઉપર પાંજરામાં પોપટ રાખી ચકલી રાખીને 200 કવર લઈને બેહે ને બધા 2 રૂપિયા આપીને બતાવતા જાય. એટલે બધા એનું કાઢતો જાય ઓલો કે તમારું 8 દીમાં કે અમારું 15 દીમાં 16 દીમાં મહિનામાં કામ થશે ને માણસ આશ્વાસન લઈને જતો રહીએ. એક દી 2-4 કલાક ઘરાક આવ્યો નહીં એટલે આને એમ થયું કે આપણું તો જોવા દે, આપણું શું છે. એટલે દરવાજો ખોલ્યો પિંજરાનો. ચકલી આવીને ફરી બધા કવર ઉપર અને એક કવર ખેંચ્યું. ઓલા ખોલીને જોયું તો માલિકો લખ્યું હતું કે આ ધતિંગ બધા રહેવા દે ને, સારા કામે લાગી જા ક્યાંક. એટલે આ તો આ ધંધો કરવા જેવો નથી, રવાડે ચડવા જેવું નથી. ભુવા ડાકલા જોશીના અહીં શરીટોસમાં આવ્યો તો એક જણો ઉપયોગીઓ બંધ કરીને. ચક્રધારી, યાદ કરજો નામ કોઈ વાર. છેલ્લે ભરોસો કરીએ તો ભગવાનનો, આધાર લઈએ તો ભગવાનનો, અને હેત જેની સાથે હોય એનું. અને હેત કોની સાથે હોય? આપણા ગુરુ સાથે. અને સમાજમાં એવા સજ્જન માણસો
સારા માણસો છે કે જે આપણી આમ જુએ ત્યાં આપણી પારખી જાય પરિસ્થિતિને. આ રચના કાગની મને બહુ ગમે છે. હેજી પંડનું ડાપણ ના ડોળાય, ભાઈ એના ભરોસે રેવાય. એના કહેતા ને ગુરુના ને ભગવાનના. પંડનું ડાપણ ના ડોળાય, પોતાની બહુ બુદ્ધિ લડાવવી નહીં. હેજી પંડનું ડાપણ ના ડોળાય, ભાઈ એના ભરોસે રહેવાય, કે ભાઈ એના ભરોસે રહેવાય. પંડ વિપતિની વસમી વાતું આ ભેરુને ના ભણાય, એ ભાઈ ભેરુને ના ભણાય. આમ તો આપણને એમ કહે ને કે કોકને કહેવું જોઈએ, પણ કાક તો એમ કહે છે કે પંડની વિપત્તિ, પોતાની વિપત્તિની દુઃખની વાત ભેરુને નહીં કહેવાની. પંડની વિપત્તિની વસમી વાતું ભેરુને નો કહેવાય. હેતુ હોય એ હૈયા કે રાખ, આ જોખમ જાણી જાય. હેતુ હોય, હેતુ કહેતા ને જેને આપણા ઉપર હેત હોય. હેતુ હોય એ હૈયા કે રાખ, આ જોખમ જાણી જાય. ભાઈ એના ભરોસે હેજી રહેવાય. આચરીએ ને અંગે ધરીએ જે ગુરુજી ગાય. આચરીએ ને અંગે ધરીએ જે ગુરુજી ગાય. કેમ ક્યું ને શું કરવા એવો સંશય મનમાં ન થાય. ભાઈ એના ભરોસે રહેવાય, ભાઈ એના ભરોસે રહેવાય. આપણા ગુરુ જે કહેતા હોય, ગાતા હોય, આચરતા હોય, વાણીને વર્તન જેના હોય એક, એ જે આપણને કહેતા હોય એમાં પછી કેમ, શું કામ, શું કરવા એવા સંશય ન કરાય. આચરીને અંગે ધરીએ જે ગુરુજી ગાય. કેમ ક્યું શા માટે શું કરવા હેજી એવો સંશય મનમાં ન થાય. ભાઈ એના ભરોસે રહેવા. ગંગા જળમાં શું છે એવું કે પાપ સઘળા જાય. ગંગા જળમાં શું છે એવું પાપ સઘળા જાય. ભાઈ પાપ સઘળા જાય. એમ કદીએ એ મનમાં ન આણે જે શ્રદ્ધાથી ગંગાજી મનાય. ભાઈ એના ભરોસે એ રહેવાય, કે ભાઈ એના હેજી ભરોસે હે રહેવાય. અને જુઓ હવે મુદ્દાની વાત. આ ભીલતણા ભાલાથી વનમાં
વિઠ્ઠલ કેમ વિંધાય. ભીલ તણા ભાલાથી વનમાં વિઠ્ઠલ કેમ વિંધાય. બુદ્ધિથી એ વાતું બારીક, આ બુદ્ધિથી એ વાત છે બારીક, આ ખાલી શ્રદ્ધાથી સમજાય. હે જી આ વાતું શ્રદ્ધાથી સમજાય. ભાઈ એના ભરોસે રહેવાય. કાગ સઘળા આ રોગ નાશે, કીધું એમ ખવાય. કાગ કહે છે આપણા રોગ નાસી જાય, જેમ કીધું હોય એમ ખાય તો. વૈદરાજ કે ને આપણે કરીએ તો થાય, પણ બે દી કરીએ ને મૂકી દઈએ ને કોક દી કરીએ ને ના કરીએ ને એમાં કોઈ દી મેળ ના પડે. કાગ જુઓ કેવા માનસ શાસ્ત્રી છે. કાગ સઘળા રોગ નાશે, કીધું એમ ખવાય. જી ભાઈ કીધું એમ ખવાય. વૈદના ઘરના વાટેલા તે ઓસળ એ કેમ કરી ઓળખાય. ભાઈ એના ભરોસે રહેવાય. જી કે ભાઈ એના જી ભરોસે રહેવાય. જી પંડનું ડાપણ ના ડોળાય. આપણી ભાષામાં કહીએ તો ખોટા એ દોઢ ડાયા ના થવાય. ભાઈ એના ભરોસે રહેવાય. કે ભાઈ એના એ ભરોસે રહેવાય. ભાઈ એના ભરોસે રહેવાય.